नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक पुणी थे मो यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आमे आज भिडियो रे शिव भक्त मानक जो माने श्रावण सोमवार पानी भार नहीं मंदिर को जाउछंती किंबा जीवाकू चाहूछंती शिव भक्त जे कि 12 मासी सोमवार ओषा करुछंती शिव भक्त मानक पई आजिर ए भिडियोटी। तेबे अन्य माने यदि एई नियम को पालन करने को चाहते से मंगल ही हेबो। देखा गले प्रत्येक मनुष्य आमे ईश्वर ही संतान अटे। ईश्वर निमित्त जहा कि ईश्वर को पसंद नुहे आमे सेही कार्य काईकि करबा। तेबे एही श्रावण मास कार्तिक मास एही मास देवदेव महादेव को पाई समर्पित। देवदेव महादेव को ही पूजा करा जाय थाए। तेबे दर्शक बंधु भूले मध्य एही 5टी जिनिस खाई दियंती आपणकर सब पुण्य नष्ट हो जिवो। आपण पानी भार नहीं जाउथिबे श्रावण मासरे किंतु एही सब जिनिस खाई देबे अबा आपणक परिवार कोनोसी सदस्य खाई दियंती। देखंतु दर्शक बंधु स्वामी पुण्य कले स्त्री पाए, स्त्री पुण्य कले स्वामी पाए। सेही परी यदि शिव भक्त सोमवार करुछंती किंबा पानी भार नहीं जाउछंती एही श्रावण मासरे से तो पुण्य प्राप्त करिवे। से विभिन्न प्रकार नीति नियम रही किंतु तांको परिवार सदस्य भूल यदि एपरी कार्य करदेबे एही सब खाद्य खाईदेबे तांकर मध्य सब पुण्यर फल नष्ट हो जिवो। स्वामीर पुण्यर फल स्वामी पाए, स्त्री पाए, स्त्रीर पुण्य फल स्वामी पाए। सेही परिवार गोटे सदस्य संकल्प करुछंती कौनसी नियम करने को चाहूँगी, कौनसी पूजा भी करने को चाहूँगी, परिवार सदस्यर समस्त दायित्व यह कर्तव्य अटे जे आमे सेमानकु शारीरिक मानसिक क्षेत्र रे एवं माने नीति नियम रे पूजा पाठ सबु क्षेत्र रे सहाय्य करबा। ताहेले जाई तांकर नीति नियम रे पूजा फलटा प्राप्त करि परिबा। दर्शक बंधु आशा करूछु जे मु कौन कहूची आपण माने बुझी सारिथिबे। तेबे आसंतु जानिबा सेही 5टी जिनिस कौन जहाँकि शिव भक्त माने श्रावण मासर पानी भार नहीं जाउतबा भक्त माने एई सबु खाइबा को मना कराई थाए। काहेकि मना करा जायछि से विषय रे मध्य आपनको आगु को जणाइबी। तागरु मो दर्शक बंधु को अनुरोध जे जेउ माने मो चैनल पई नुआ आसुचंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे बेल आइकन को क्लिक करी वीडियोटी को लाइक कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे हर हर महादेव निहाती लिखंतु एवं एही वीडियोटी को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु जा द्वारा कि अन्य माने मध्य एही श्रावण मास विषय रे भलो भाबरे जानि पारिबे। दर्शक बंधु आमे प्रथम रे आलोचना करिबा श्रावण मासरे तो बहुत पनिपरिबा तो खेली थाए। सेही भितरे साग, पालंग साग, कुशिला साग, लाल भाजी, लाल साग एमिति बहुत प्रकार सबुज जातीय साग होइथाए। एही साग को श्रावण मासरे खाइबे नाही। काईकि साग को खाइबेनी मना कराइछि। देखंतु साग रे गोटे छोटिया छोटिया जीव थांती, छोटिया छोटिया जीव थांती जहाँकि देखा जाउ नथिबे। जे कि आपण माने रुसई करूछंती साग प्रस्तुत कर निश्चित सफा करथिबे सेही भितरे आपण जिया को देखिथिबे एमिति छोट छोट जीव मध्य देखिथिबे। आपणको सफा सुतरा जेते कले मध्य आपण गुटे कि दुईटा आपणको सहित आपणको खाद्य रे रहि जाइथिबो आपे रुसई करी निज मध्य खाइ देइथिबे। तेणु करी एहार अर्थ आपण जीव हत्या कले। तेणु करी एही श्रावण मासरे कौनसी साग जातीय खातु नाही। काहींकि ना सेही सागरे छोटिया छोटिया जीव थांती। श्रावण मासरे जेउ माने शिव भक्त पानी भार नौचंती व्रत करंती 16 सोमवार करंती से माने श्रावण मासरे एही साग खाइबा को मना करा जायछि। कौनसी प्रकार साग को श्रावण मासरे खातु नाही। दयाकोरी खातु नाही। जदि आपण सतर नीति नियम रे करूछंती महादेवंक कृपारु चाहूछंती साग को खातु नाही। द्वितीय रे होउछि बाईगण। एही बाईगण मध्य पोक थाए। भूले मध्य जनतर हो किंबा अजाणत रे हो आपण घर बुढ़ी माटी रुसई करदे तांको आखि कि भी देखा जाउ नथो भूले मध्य रुसई पकाई देबे से पापी रे भाग आपण होई जिवे। सी तो वृद्ध अवस्था को आसिले आखि देखा जाऊ
ବୃଦ୍ଧା ଯିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରିବେ ନୀତି ନିୟମରେ ରହିବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏ ଭୁଲ କରିବାକୁ କହିବେ? ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ମାସର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏତିକି କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଭଗବାନ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଏତି ନୀତି ନିୟମରେ ରହିବ। ଭଗବାନ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପୂଜା କର। ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାଣି ଢାଳଟିଏ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଖୁସି ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ଦର୍ଶକ, ଏହା ତ ସତ କଥା। କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଆଗରୁ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି, କିଛି ତ କାରଣ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ। ମୋ ହିସାବରେ ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାତ୍ର ଅଟେ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଜୀବ ହତ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମିଷ। ଆମିଷ ତ ଜମା ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାପୂଜି ସମୟରେ, ବ୍ରତ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆପଣ ଆମିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ଷ ସାରା ଖାଉଥିବେ, ଗୋଟିଏ ମାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ? ମୋ ହିସାବରେ ଯଦି ବର୍ଷ ସାରା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବା, ଜୀବନ ସାରା ବି ଭୁଲ କରିଥିବା, ଯେପରି ଶେଷ ସମୟରେ ହରିନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବର୍ଷ ସାରା ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ତ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା ତ କରନ୍ତୁ। ପରନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ଆମିଷ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଏସବୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଦଧି କିମ୍ବା ଦୁଧ କିମ୍ବା ଲହୁଣୀ ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଶିବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏସବୁରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ ଏହିସବୁ ଦୁଧ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବି ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଉପବାସ ପୂଜା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରତ କରୁଥିବେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କିମ୍ବା ପାଣି ଭାର ନେଉଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ମନରେ କିଛି ଆଶା ଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଲ୍ଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଣସ କିମ୍ବା ମୂଳା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ପରିବାରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଭାର ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତିକି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ରତ ଯେଉଁଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଠିକ୍ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇପାରିବେ। କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହାକି ନିଶା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଞ୍ଜେଇ ଯାହା ବି ହେଉ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଶା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନୀୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହେବା ପରା ଶିବ ଭକ୍ତ, ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ମନବାଞ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ପାଣି ଭାର ନେବେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରହିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହିଁ ନ ଶୁଣିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ଚେଷ୍ଟା ତ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମାସର କଥା, ଭଗବାନ ବର୍ଷ ସାରା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ତ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ପରର ଚଗୁଲି କରିବା ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମିଛ କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ସାରା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପାଠ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ମାସରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମନବାଞ୍ଛିତ
ମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇପାରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ନିହାତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଭାର ନେଉଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ କରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସେଠି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସମ୍ବଳ ଅଛି, କିଛି ଗରିବକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇପାରିବ। ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ସୋମବାର ଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ, ମହାଦେବଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଟେ। କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଢାଳର ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ମହାଦେବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଯଥା ବିଧିପୂର୍ବକ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଭୋଳାନାଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।